ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేశారు, దాని తర్వాత పరిశోధకుడిగా, మరి రచయితగా. ఈ 3 కోణాల్లో మీ అనుభవం ఎలాంటిది? A teacher is an everyday learner. I wake up at 3 a.m. or 4 a.m. and I sleep only for 3 to 4 hours a day. All these three are inseparable assets. I can't separate one from the other. They are interrelated. Interrelated. Freedom of reading for hours together in the Kakatiya University library for 6 to 8 hours a day. And I'm very proud to share that my great grandfather was also a poet. ఆయన పేరు sir? His name was Puram Rangarao. The first ranker was a student from Kerala actually. She inspired me a lot. Achha. Though she was younger to me, She's a she lady. inspired me. She was an eloquent speaker. I appreciated her on the stage. కానీ నన్ను బాగా ఇన్స్పైర్ చేసింది, చాలా ఎలోక్వెంట్ గా మాట్లాడింది. దట్ ఈస్ యువర్ గ్రేట్నెస్, దట్ యు నో యు ఆర్ టేకింగ్ అంటే ఒక ఉమెన్ మిమ్మల్ని ప్రేరేపించారని చెప్పడం కూడా చాలా గొప్ప. Then I invited her and she was a serious reader. Oh. That drove me into reading a lot. సో ఇప్పటి వరకు 44 పుస్తకాలను మీరు రచించారు కదా, సో వాటిల్లో మీకు ఇష్టమైన పుస్తకం? As far as my understanding of Bhagavad Gita is concerned, but that has given me a good name. That has given me a place where I can sit with you in the studios. నమస్తే. ఒక అక్షరం ఎంతోమంది మెదళ్ళని కదిలిస్తుంది అన్నారు కాళోజీ గారు. అలాగే ఒక మంచి పుస్తకం కూడా ఎంతోమంది జీవితాలను విజయపదం వరకు నడిపిస్తుంది, మంచి త్రోవ చూపిస్తుంది, యువతకు ఒక కొత్తదనం నేర్పిస్తుంది. సో అలాంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి ఈరోజు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారిని కలిసి మరి వారి జీవిత చరిత్ర పుస్తకాల వైపు ఎలాగుందో తెలుసుకుందాం. ఆయన ఎవరో కాదు, మరి హైదరాబాద్లో లిటరరీ లెజెండ్. చెప్పండి, మీకు తెలుసా? డాక్టర్ పివి లక్ష్మీప్రసాద్ గారు ఈరోజు మన స్టూడియోలోకి వచ్చారు. నమస్తే సార్. నమస్కారం మేడం. హార్టీ వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది ఇన్విటేషన్. ఇప్పటి వరకు 44 పుస్తకాలను రచించారు, ఎంతో ప్రశంసలు కూడా మీరు పొందారు కదా, ఒక ఉపాధ్యాయుడిగా, పరిశోధకుడిగా, రచయితగా. సో ఇలాగా అంటే మీ అనుభవాలు, మీ బాల్యం మరియు మీ విద్యా ప్రస్థానం వైపు దాని గురించి మా వీక్షకులకు తెలియజేస్తారా సార్? మ్యామ్, ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ టు టేక్. యాక్చువల్లీ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ టు మై చైల్డ్హుడ్ డేస్ వేర్ ఐ వాజ్ born, brought up and educated in erstwhile Karimnagar district. Oh, Karimnagar. Now in Peddapalli district. Okay. My schooling was done in a village actually. Okay. I did my schooling in Telugu medium. Later I switched over to English medium when I joined for BSc course. And from BSc I moved to MA English. While being a student of MA English at Kakatiya University, I developed a serious interest. Achha. Reading and writing became my regular habits. And soon I developed into a regular rhythm. That rhythm of reading for hours together in the Kakatiya University library for 6 to 8 hours a day. Abba. And that kept me sustained even today. Okay. And that reading habit sustained me a lot. Okay. In becoming a critic, a writer and an author. And I'm very proud to share that my great grandfather was also a poet. Okay. His name was మీ తాతగారు. great grandfather. ఆయన పేరు సార్? His name was Puram Rangarao. Okay, Puram And Rangarao. I am from the family of Telugu writers actually. But he belonged to a generation where we had palm leaves only. అవునా. So he composed everything only on palm leaves. పామ్ లీవ్స్ లో అంటే దానిపైన ఆకులపైన తాళపత్ర గ్రంథాలు రాశారు. అప్పుడు ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ లేదు. అంటే he was a contemporary of erstwhile Nizam King. So there was no printed technology actually, printed paper as well. So he composed everything only on palm leaves, and that inspired me a lot. So he was the inspiration for me. I should continue his legacy even now. Legacy till now. And it is continuing also. Continuing now. అంటే మీరు బిఏ ఏ సంవత్సరంలో సార్ మీరు చేసింది? 1989 to 1991.
అప్పట్లో మీరు ఇట్లా పరిశోధిస్తారని కానీ లేకపోతే I never రచిస్తారని dreamt కానీ that I would become అలాంటిది ఒక డ్రీమ్ కళ అలాంటిది ఏమీ లేదు. I never dreamed that I would become a writer actually. But only my great grandfather was the source of inspiration. One day I would beat his record. ఓకే. One day I would beat his record, అండ్ క్యారీ హిస్ లెగసీ. carried his legacy. But when I was doing my graduation, I actively participated in elocution and essay writing competitions. Perhaps that gave me some sort of beginning from where I never looked back actually. I took everything forward. అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు చదువుకునే కాలేజీ రోజులలో నార్మల్గా డిఫరెంట్ ప్యాషన్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరికి కూడాను. కానీ మీకు రచయితనే అవ్వాలి, మరి ఏం సందేశాన్ని ఇవ్వాలని ఆలోచన తట్టింది మీకు? ఒకటైతే చెప్పారు మీ తాతగారు మిమ్మల్ని ప్రేరేపించారనేసి. సో నౌ యు ఆర్ క్యారింగ్ హిజ్ లెగసీ, వండర్ఫుల్. కానీ మీకంటూ అంటే ప్రత్యేకంగా మీ ఆలోచన ఎలాంటిది? అంటే ఒక పుస్తకాన్ని రాయాలి అని అంటే కూడా మీకు ఒక సొంత ఆలోచన, అంటే నేను ఆ పుస్తకం రాస్తే ఆ ప్రయోజనం ఏంటి? ఎలాంటి పుస్తకాల వైపు మీ మనసు మళ్ళింది? I represented SRR College, Karimnagar in national level elocution competition in Kerala in 1990, where I stood second actually అచ్చా, at all India ఎలక్ట్రీషియన్లో. level. ఓకే. That was also a driving factor actually, driving force behind my creations. So the first ranker was a student from Kerala actually. She inspired me a lot. అచ్చా, Though she was younger to me, She's a she lady. inspired me. She was an eloquent speaker. I appreciated her on the stage. And perhaps that drove me into reading, into serious reading and writing. Then as I moved from BSc to my post-graduation, the serious kind of introspection entered my mind, that I should carry that legacy of my great-grandfather, because he composed the Ramayana in ancient classic actually, ఓకే. using prosody and other metrical compositions. Very difficult to అది compose. చాలా కష్టం, Very difficult to custom. కష్టమైన And I సబ్జెక్ట్. even showed that to great Telugu luminaries. Telugu luminaries in Kakati University and Rajamandri and other places. They appreciated because that was the day when printed technology was not available. నాట్ ఎవర్. So that firmly laid a strong foundation in me. So that was the first source of inspiration. కేరళైట్స్ అందరు కూడాను అంటే చదువు వైపు కొంచెం ధ్యాస ఎక్కువే. 100%. అండ్ మన భారతదేశంలో కూడాను కేరళ చూసుకున్నట్టయితే గనక అక్కడ విద్యా రేట్స్ కూడా చాలా బాగా హైగానే ఉంటాయి. బాగా బాగా ఉంటాయి. ఉంటుంది. సో అది కూడా ఒక అదొక ఇన్స్పిరేషన్. ఇన్స్పిరేషన్. వయసులో నాకంటే చిన్న వయసులో ఆవిడ, ఆవిడ కానీ నన్ను బాగా ఇన్స్పైర్ చేసింది. Inspire చాలా చేసింది. ఎలోక్వెంట్ గా మాట్లాడింది. దట్ ఈస్ యువర్ గ్రేట్నెస్, దట్ యు నో యు ఆర్ టేకింగ్ అంటే ఒక ఉమెన్ మిమ్మల్ని ప్రేరేపించారని చెప్పడం కూడా చాలా Then I గొప్పతనంగా. inspired her and she was a serious reader. ఓ, That drove me into reading a lot. వండర్ఫుల్ సార్, దట్ వాజ్ వండర్ఫుల్. మీరు ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేశారు, దాని తర్వాత పరిశోధకుడిగా, మరి రచయితగా. ఈ 3 కోణాల్లో మీ అనుభవం ఎలాంటిది? అంటే మూడిట్లోనూ మూడిట్లో 3 అక్షరాల్లో చెప్పాలంటే ఎలాగా? అంటే ఒక ఉపాధ్యాయుడిగా మీరేమో ఆనందించారు పిల్లలకి పాఠాలు చెప్తున్నప్పుడు, ఒక రచయితగా మరి మీరు పరిశోధిస్తున్నప్పుడు ఈ రెండిటి కోణాల్లో ఏది మీకు ఎక్కువగా? అంటే మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు చెప్పాలంటే ఇది సంక్లిష్టమైన ప్రశ్న. అంటే 3 కోణాల్లో కలిపి చెప్పడం అంటే కూడా, ఒకటి ఉపాధ్యాయుడిగా నేను టీచ్ చేస్తూ నేను నేర్చుకున్నాను. అంటే పిల్లలకు బోధించడం ద్వారానే టీచర్ ఎక్కువగా నేర్చుకుంటాను. అంటే యాక్చువల్లీ a teacher is an everyday learner. Everyday learner, yes. Even today I am learning from my students. That is the greatest part one can tell. Yes. Second thing, as a researcher, I learned so many things from my reading of newspapers, because I read almost all e-newspapers every day. I wake up at 3 a.m. or 4 a.m. and I sleep only for 3 to 4 hours a day, and I read all the e-newspapers by 6 a.m. every day. That habit continued even now. I continued that habit even now. Till now. Even as a researcher, when I contribute to journals, to newspapers, even I am in teaching profession, I have continued to publish all these books. Because to answer your question straight away, all these 3 are inseparable assets. I can't separate one from the other. They are interrelated. So interconnected
fabric of one thread only, interconnected ఫ్యాబ్రిక్ ఆఫ్ one వన్ thread థ్రెడ్. only. ఓకే. So I cannot separate the other two from the one, or the second one from the other two. So one has fueled the other two. If the third one has fueled the first two, the first one has fueled is this సో ఆల్ 3 ఇంటూ three వన్ are లైన్, mingled into one profession. వన్ So లైన్. I appear in three different avatars actually, as a teacher, as a researcher, as an author. So I use my expertise in even in teaching also. I use expertise in writing newspaper articles also. Okay, So very good. that has given me a good exposure when sharing all these things with my readers through the newspapers, when sharing all these things with the students in my classroom. So I take time on and off to share my expertise with the students, with the readers of newspapers, and through my books also. వండర్ఫుల్, దట్ ఈస్ రియలీ వండర్ఫుల్. అంటే ఒక చిన్న మొక్క కనుక మనం తెచ్చుకున్నట్టయితే, అయితే ఒక పువ్వు పూయాలంటే మరి కింద మనం వాటర్ వేసినప్పుడు దాంతో పాటు స్టెమ్, లీవ్స్ ఇవన్నీ కూడా తోడ్పడినట్టు మీకు ఒక ఉపాధ్యాయుడిగా, ఒక రచయితగా, ఒక పరిశోధకుడా ఈ మూడు కూడా మంచి ఘనతనే తెచ్చిపెట్టాయి అని చెప్పాలి కదా సార్. సో ఇప్పటి వరకు 44 పుస్తకాలను మీరు రచించారు కదా. సో వాటిల్లో మీకు ఇష్టమైన పుస్తకం? అంటే అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 44 books, ma'am, let me honestly tell you that 2 of the books have impacted the society. Like students, like scholars, and other intellectuals. Okay. And I may do injustice అచ్చా, if I can't single out the remaining books. ఓకే. But let me సో do అన్ని justice, పుస్తకాలు. and let me honestly put it this way, that the philosophy of Bhagavad Gita భగవద్గీత has reached the nook and corner of the country. Even the publisher has appreciated me. ఓకే. And it is actually a critical work of art, wherein I have read all the great Sanskrit versions and attempted criticism as far as my understanding of Bhagavad Gita is concerned. But that has given me a good name. గుడ్ నేమ్. That has given me a place where I can sit with you in the studios now. And second book, if I tell you honestly, ద Tagore one- as a philosophical Tagore voyager as a philosophical voyager, and the from my Holocaust. reading of the Gitanjali. ఓకే. So Gitanjali is a timeless classic actually. Most readers consider that as a poetic composition, but more than a poetic composition, Tagore's works predominantly focus on Gitanjali, గీతాంజలి. because Gitanjali is his work of great art actually. So in which he dealt with nature, child, devotion, God, and supreme being. He considered all these things actually in Gitanjali. And the third ద book, హాలోకాస్ట్ ఆఫ్ పార్టీషన్. partition. Of course, all Indians have experienced partition in 1947, when India was separated into 2 independent states on a religious dimension. One as India, as we are living in now, and the other one is Pakistan, because that partition created so many troubles, challenges, and suffering for people. So either way, people suffered a lot. There was mass exodus of people running hither and thither towards India and Pakistan. So some lakhs of people were butchered actually. So raped, arsons were taking place, and so many partition writers covered all these gruesome events in their diaries, fictions, and short story collections. So I evaluated as the critic and put them in a book actually. And there were 2 books actually, in which I was the author in one of the books, and another book was there. It was an edited volume, and I covered only the partition literature coming under translations. We have Punjabi partition, for example. Writers from Punjab dealt with the partition wars. Writers from Urdu actually, ఓకే. they dealt with partition sufferings. So I covered all those regional literatures, because they experience as first person writers, they experienced all these suffering challenges, and later they were translated into English by other masters in English literature,
and I covered those experiences in a lively manner. First as an author, then as an editor. I have Editor. 2 volumes to my Yes, credit. yeah, you are an author as And well as editor, right? So one edited volume, one One authored author volume value. I experienced. And apart from these 3 works actually, ma'am, I wrote one memoir in on COVID-19. COVID-19, yes. From epidemic to pandemic, Epidemic a to memoir of pandemic. COVID-19, in which all of us experienced the Very sufferings, bad the challenges, situation. అవును sir. human loss of life, and there were so many challenges for us. We underwent 2 lockdowns, and ప్రతి ఒక్కరికి ఒక yes, అంటే ఇంకా అసలు ఊహించని విధంగాను అందరికీ కూడాను ఒక we కొత్త underwent COVID vaccination drives for 2 successive years in 2021 and 22. So people 2019 throughout the world experienced experience that. the pandemic effect of COVID-19. So while I was passing through the lockdown days, as an onlooker and as a reader of newspapers, as one who watched television news channels, I thought I should not waste this valuable time. Value. అందుకని epidemic to Because pandemic. we were not allowed to come out onto the roads. Amount, yes sir. So we were restricted. We were actually confined to the 4 walls of the house. Then I should not waste my time. Waste your time అనేసి epidemic to I pandemic recorded అనేది ఒకటి. all those experiences first in the form of a diary, Diary. day wise, date wise. Date. I put it everything in the diary. Okay. Then I composed all those experiences in the form of a memoir actually. It is something of a different nature. First, readers consider that as a personal testimony. But towards the end, the same reader considers that as a social document. Because I covered at personal level, at social level, at global level. And it is worth reading actually. Worth reading. Then we have to read it. It is అంటే useful. ఆ వర్డ్ కూడా మీకు ఎపిడమిక్ టు పాండమిక్ అనేది కూడా చాలా క్యాచీగా క్యాచ్గా అంటే చదవడానికి చదవడానికి ఒక నిజంగానే అది ఒక ఎపిక్ పాండమిక్ అనే ఒక సిచ్యుయేషన్ లో నిజంగా ఎపిక్. అందులో మీరు ఒక 4 వాల్స్ లో అక్కడే కూర్చొని మీకు వచ్చిన థాట్ యూ హ్యావ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ టు అ పెన్. ఫస్ట్ 1 week ఐ వాజ్ ఇన్ టు ట్రామా మేము. అచ్చా. అంటే ఎందుకు మనము లాక్డౌన్ ఎప్పుడు ఉంటుందో ఎంతవరకు ఉంటుందో తెలియనటువంటి రోజుల్లో ఉన్నాం. అవును సార్. బయటికి వెళ్ళే రోజులు కావాలి. కానీ నేను ఏం చేయాలి, సమయం వృధా చేయకూడదు. 1 week అంతా ఇలా ఆలోచించుకుంటున్నాను. ఐ షుడ్ రైట్ సంథింగ్ అనేసి ఇదేదో COVID-19 మీద రాస్తే సరిపోతుంది అని అలా నాకు ఒక ఇంపల్స్ అనేది వచ్చింది. కానీ ఈ బుక్ కూడా ఈ బుక్ కూడా చాలా మందిని ప్రేరేపించింది. మంచి బుక్. ఈవెన్ పబ్లిషర్ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్. అవును సార్, మేము కూడా విన్నాం. ఇంకోటి బ్రిడ్జెస్ అక్రాస్ ద నేషన్ వంటి అనువాద సాహిత్యం, అది మరి మీరు సంపాదిత గ్రంథాలు దేశీయ సాహిత్య వైవిధ్యాన్ని ఎలా ప్రతిబింబిస్తారు? Actually, India is a land of many languages, many yes. cultures, unity in diversity. Yes. And translation acts as a bridge between one language and the other language. Without translation, there is no survival for Indians. That's what the for soul example, language you call it as an employee, you are posted in Assam. Naturally, the medium of communication is either Hindi or English. You can't expect all the people to speak or to communicate in Telugu. So naturally, language acts as a bridge between two languages. Here, language acts as a bridge between 2 cultures also. So, language, translation acts as a bridge between 2 cultures, 2 languages. And translation is vital in the existing scenario. We have a translation board at national level where the government of India promotes all the authors to take up translation from one language to the other and vice versa. Now, why I took up this translation was one of the concerns that led me to the publication of this book actually. So one day as I was passing through the great stories of Guljar, I Mere Watan Ke Logo by Lata Mangeshkar, a patriotic lyric. Patriotic Lata Mangeshkar. I Mere Watan That was in Telugu. Actually, that was composed in Hindi. As a serious translator, I translated that into English. I was motivated to take up a translation at national level. In Hindi? Yes, at national level. Then I collected the inputs. Okay. What could be the best source for undertaking this translation? Which language, sir? I knew it was a tough task because
I had to collect all the minds from different states. So then I gave a call for papers. I covered all the literatures: Malayalam literature, Bengali literature, Assamese literature, Telugu literature, Tamil, Kannada, and all literatures. Oh. And finally, I was surprised to tell you, ma'am, I received some 37 papers. Oh my God. It was really wonderful for me. Wonderful. It was motivating for me. Motivating, and the way you have wrote might be it's a captivative. Until then, I had no idea about those writers. So India has a good number of writers representing their languages through different states. Different states. So as I was flipping through those articles on my desktop, I realized that I was doing a good work then, because I did not know anything until translations or the greatness of translations. Then I received a very huge response from the contributors. Then I thought I was doing a good work and I was progressing well. Then at the end of the deadline, I received more than 42 papers. Then as an editor, as I was not impressed with the 3 or 4 papers, I kept them in the darkness and I proceeded with the 37 papers. But editing them was a challenging for me. And editing, రాయడం ఒక ఎత్తు, మళ్ళీ దాన్ని ఎడిట్ చేయాలంటే edit కూడా, చేయాలి. అంటే Because అది చదివే వాళ్ళని కూడా కొంచెం అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ వైపు ఎందుకంటే తీసుకెళ్ళాలి. ఎడిటింగ్లో 2 రకాల ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. అక్కడ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ నుంచి వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో అనువాద సాహిత్యం నుంచి వచ్చినటువంటి దాన్ని, అంటే ఎప్పుడు కానీ మనకు ఒరిజినల్ టేస్ట్ అనేది పోకుండా ఉండాలి. అక్కడే మనకు ట్రాన్స్లేషన్ యొక్క నిజమైనటువంటి ట్రాన్స్లేషన్ బయటకు వస్తున్నట్టు. అక్కడ ఎక్కడైతే ఒరిజినల్ టేస్ట్ పోతుందో అక్కడ అయితే పాఠంలో కూడా ఆసక్తి పోతుంది. అక్కడ ఇదే ట్రాన్స్లేటర్ నేర్చుకోవాల్సింది అన్నట్టు. అందుకే మీకు 100కి 100% వచ్చాయి. కానీ కాకపోతే ఏంటంటే నాకు చాలా ఛాలెంజింగ్ అయింది. ఐ మేడ్ సెవరల్ ఫోన్ కాల్స్ టు ఆల్ ద కంట్రిబ్యూటర్స్. ఎక్కడైనా మిస్టేక్స్ జరిగితే చెప్పండి. ఇప్పటికైనా చాలా చేశాను. నేను టైం తీసుకున్నాను బాగా. అందరు అడిగారు ఎప్పుడు వస్తుంది బుక్ అని. బుక్ రావడం కంటే బుక్ బాగా రావడం చాలా. కాబట్టి 37 పేపర్స్ తోటి చాలా వొల్యూమినస్ బుక్ అది. అంటే అందులో అస్సామీస్, బెంగాలీ, మలయాళీ, తెలుగు రైటర్స్ కూడా ఉన్నారు అందులో. కానీ ఎడిటింగ్ నాకు ఛాలెంజింగ్ అయింది. కానీ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ ఎంజాయ్డ్ ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ దట్ సక్సెస్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్. ఎందుకంటే ఫైనల్లీ ఇట్ వాజ్ ఎ రివార్డింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ. నాట్ ఓన్లీ ఛాలెంజింగ్, రివార్డింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. బట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సక్సెస్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్. అంటే ఈ ట్రాన్స్లేషన్స్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ నేను ఒక తెలుగు సిటిజన్గా ఒక మలయాళం లిటరేచర్లో వచ్చినటువంటి ఒక పేపర్ని నేను ఆ డెప్త్లోకి వెళ్ళి చూడాల్సినటువంటి ఛాలెంజింగ్ నేను ఎదుర్కొన్నాను. ఆ ఎసెన్స్ కూడా పోకూడదు, ఎసెన్స్, ఆ ఒరిజినల్ ఫ్లేవర్ అనేది పోకూడదు. అక్కడ నాకు కొద్దిగా ఇబ్బంది అయింది. కానీ పబ్లికేషన్ వచ్చిన తర్వాత పబ్లిషర్ కూడా చెప్పాడు, చాలా మంచి బుక్ చేశారు మీరు అని చెప్పారు. అంటే మీకు మామూలుగా మన తెలుగు వాళ్ళే కాకుండా మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా, అంటే లైక్ మలయాళం ఇందాక చెప్పినట్టుగా అస్సామీస్, మలయాళం, ఎవరిదన్నా యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఎనీ కాల్? అంటే ఆ కాల్ వచ్చినప్పుడు మీకు అంటే ఆనందం ఎలా అనిపించింది? ఎక్సలెంట్. అంటే ఫీడ్బ్యాక్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది. అది వొల్యూమినస్ వర్క్. నేను ప్రిఫేస్ కూడా చాలా బాగా కవర్ చేశాను మేడం. ఏ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు కాల్ చేశారు? బెంగాలీస్ చేశారు, కేరళ నుంచి వచ్చాయి, తమిళనాడు నుంచి వచ్చాయి, తెలుగు వాళ్ళు కూడా చేశారు. దట్ వాస్ ద డే ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ యాక్చువల్లీ. అండ్ దట్ వాజ్ ఇన్స్పైరింగ్ ఫర్ మీ టు టేక్ అప్ మోర్ ట్రాన్స్లేషన్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అంటారు. ఎందుకంటే మనకు ఒక శ్రమకి ఫలితం దక్కింది. తర్వాత నేను కొన్ని వర్క్స్ తీసుకున్నాను. తర్వాత ఖలీల్ జిబ్రాన్ అని, అదే సార్ మీరు ఇందాక అదే రూమీ, ఖలీల్ జిబ్రాన్, సుబ్రహ్మణ్య భారతి వంటి అంతర్జాతీయ జాతీయ కవులపై మీరు విశ్లేషణంగా వారిపై గ్రంథాలు రాశారు. నా స్వీయ రచనలుగా నేను చేపట్టాను మేడం. రూమీ గురించి పరిచయం అవసరం లేదు, ప్రతిరోజు మీకు ఫేస్బుక్లో ఆయన ప్రత్యక్షం అవుతాడు. రూమీ ఇంటర్నేషనల్ పోయిట్, ఆయన సూఫీ పోయిట్ యాక్చువల్గా. కానీ సూఫీ పోయట్రీ అర్థం కావాలంటే ముందు మనం సూఫిజం తెలుసుకోవాలి. నేను సూఫిజం కూడా నేర్చుకోవడం జరిగింది. అది కూడా అందులో కూడా మీరు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు సూఫిజం తెలియకుండా సూఫీ పోయేట్ వర్క్ చేయడం అయితే ఏమవుతుందంటే మనకు అర్థం కాదు, పునాది లేని ఇల్లును కట్టుకోవడం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సూఫీ యాక్చువల్లీ ఆయన పేరు మొహమ్మద్ జలాలుద్దీన్ రూమీ.
ఓకే. ఆహా! ఆయన ఆయన ఫుల్ పేరు పర్షియన్ పోయెట్. యాక్చువల్‌గా ఓన్లీ రూమీ. రూమీ కాదు. రూమీ కాదు. అయితే దీన్ని ఏం చేశారంటే అమెరికన్ స్కాలర్స్ ఆయన పోయిటరీని అంతా ఇంగ్లీష్‌లోకి అనువాదం చేశారు. హ్మ్. అప్పుడు నేను ఆ అనువాద పోయిటరీని అంతా నేను తీసుకున్నాను. హ్మ్. అందులో నేను ఏం చేసినానంటే రూమీ పోయిటరీ మీద నేను ఎడిటెడ్ బుక్ తీశాను. హ్మ్. అందులో పోయట్రీ ఉంది, అతని కోట్స్ ఉన్నాయి, అతని సూక్తులు అంటాం, హ్మ్. తర్వాత అతని షార్ట్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి. హ్మ్. ఇక అదేంటంటే ఇక మొత్తం ఆల్ లిటరరీ వర్క్స్, ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ ఆల్ ఈజ్ లిటరరీ వర్క్స్. హ్మ్. అది కూడా ఎడిటెడ్ బుకే, చాలా సక్సెస్ఫుల్గా వచ్చింది. అదొకటి రూమీది. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే సుబ్రహ్మణ్య భారతి. సుబ్రహ్మణ్య భారతి కూడా అంటే పరిచయం అక్కర్లేదు, కానీ తెలుగు రీడర్స్కి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆయన యాక్చువల్గా ఇండియన్ పేట్రియాటిక్ రైటర్ యాక్చువల్లీ. మనకు ట్యాగూర్ ఎలాంటి వారో మనకు సుబ్రహ్మణ్య భారతి తమిళనాడు ఎట్టాయపురం ఆయనది. కానీ ఆయన యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఆయనకు బ్రిటిష్ వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసి జైల్లో ఉన్నప్పుడు రాసినటువంటి కవిత్వం. కానీ ఆయన తమిళ కవి, ఇంగ్లీష్లో అనువాదం చేశారు. ఇంగ్లీష్ స్కాలర్స్ దాన్ని ఏం చేశారంటే తమిళం నుంచి ఇంగ్లీష్లోకి అనువాదం చేసి దాని మీద నేను తీసుకున్నాను. దాని కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సుబ్రహ్మణ్య భారతి గురించి చెప్పాల్సిన అక్కర్లేదు. తర్వాత ఇంకొకరు ఏంటంటే మేడం రూమీ, సుబ్రహ్మణ్య భారతి, తర్వాత ఖలీల్ జిబ్రాన్. ఖలీల్ జిబ్రాన్ కూడా ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఆయన కూడా బేసికల్గా ఆయన పర్షియన్ పోయెట్, కానీ ఆయన యొక్క పర్షియా భాషలో రాసినటువంటి ఆయన ఇంగ్లీష్లోకి అనువాదం చేశారు. ఇంగ్లీష్లోకి అనువాదం చేసిన దాని మీద మళ్ళీ నేను విమర్శకరణ, అంటే మేము తెలుగులో దీన్ని విశ్లేషణ అని కూడా అంటారు, విమర్శ అని కూడా అంటారు. అంటే విమర్శ అంటే విప్పి చెప్పడం, అంటే పాఠకులకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పడం. సో ఇప్పుడు ఈ రూమీ గారు, మరి ఖలీల్ జిబ్రాన్ గారు, అలాగే సుబ్రహ్మణ్యం భారతి అంటే అంతర్జాతీయ జాతీయ కవులు. సో వీరి ముగ్గురులోనూ మిమ్మల్ని అంటే ఒక స్ఫూర్తి వైపు తీసుకెళ్ళినటువంటి వ్యక్తి? ప్రశ్న మీరు అడిగినంత తేలిక కాదు, బట్ ఏదో ఒకటి అంటే ముగ్గురిట్లో అంటే మీకు ఎక్కువగా మీ హృదయానికి టచ్ అయ్యేలాగా అట్లా. అంటే ఇక్కడ మేడం మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు క్రియేటివ్ రైటింగ్ టచెస్ యువర్ సోల్, క్రిటిసిజం షార్పెన్స్ యువర్ బ్రెయిన్ ఆర్ ఎనలిటికల్ స్కిల్స్. ఇంకా యాజ్ ఎ రీడర్ ఐ వాజ్ ఎన్లైటెన్డ్ బై రూమీ, ఖలీల్ జిబ్రాన్. But as a scholar, I was enlightened by Subramaniam Bharati. But at national level, Subramania Bharati is an unchallenged literary luminary. But at international level, Rumi is the number one literary luminary. Without hesitation, I can put it that Rumi is the number one literary luminary across the world. ఇప్పటికి ఈ రోజు వరకు ఆయనను మించినటువంటి వాళ్ళు లేరు, ఎందుకంటే ఆయన అన్ని రాశాడు. ఇప్పుడు సుబ్రహ్మణ్య భారతి గారిని తీసుకుంటే ఒక పోయట్రీ మాత్రమే రాశారు, కానీ రూమీ పోయట్రీ రాశారు, షార్ట్ స్టోరీ రాశారు, కోట్స్ ఉన్నాయి ఆయన ఆయన కోట్స్ ఒక 5,000 సూక్తులు ఉన్నాయి. అది కూడా నేషనల్లీ ఇంటర్నేషనల్లీ వైరల్. అంత ఈజీగా అర్థం చేసుకో. ఆయన సూక్తులే చాలా బాగుంటాయి. పిల్లల్ని కదిలించాలంటే సూక్తులు చెప్పాల్సిందే. అంటే ఆ సూక్తులు ఒక్కొక్క సూక్తి మీరు కోట్ను వివరించి చెప్తే పిల్లల లోపల ఒక రకమైన ఇంటెలెక్చువల్ క్యూరియాసిటీ పెరుగుతుంది. అవునా సార్? అలాంటి కోట్స్ మీరు ఫేస్బుక్లో రూమీ అని వస్తుంటే కోట్స్ మీరు ఒక్కొక్కసారి చదవలేరు. అవును, అంటే చాలా అంటే ఒక 4-5 ఫ్రేసెస్ వచ్చాయంటే గానీ అది కూడా అంటే వేరే వాళ్ళు చదివితే కొంచెం బోర్ కొట్టొచ్చు, కానీ రూమీ గారు అలా కాదు. రూమీ కోట్స్ చదువుతున్నా కొద్దీ మనకి ఇంకా ఆసక్తి కలిగే విధంగా ఉంటాయి. రూమీ కోట్స్ చాలా బాగుంటాయి. అవి యూనివర్సల్ కోట్స్, అవి డివోషనల్ కోట్స్, అవి లవ్ కోట్స్ కూడా ఉన్నాయి అందులో. కోట్స్ ఆన్ లవ్, కోట్స్ ఆన్ డివోషన్, కోట్స్ ఆన్ స్పిరిచువాలిటీ, అట్లా ఆయన కోట్స్ ఆన్ రిలీజియన్ కూడా రాశాడు. చాలా యూనివర్సల్గా చెప్పాడు. అంటే ఆయన యూనివర్సల్ లెవెల్లో చూస్తే రూమీ గారు వస్తారు, మళ్ళీ నేషనల్ లెవెల్ వస్తే సుబ్రహ్మణ్య భారతి. ఎందుకంటే ఆయన పేట్రియాటిజంను ఇన్స్టిల్ చేస్తూ రాసినటువంటి కవితలు అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు. ఎందుకంటే బ్రిటిష్ వాళ్లకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న సమయంలో ఆయన జైల్లో ఉన్నప్పుడు రాసినటువంటి కవిత. ఆనాటి అప్పుడున్న పరిస్థితులకు ఆయన యొక్క లిరిక్స్ చాలా అట్రాక్ట్ చేశాను. అట్లయితే మన ట్యాగూర్ గారు వందే మాత్రం, బంకించంద్ర వందే మాత్రం, ట్యాగూర్ జనగణమన, అలా గీతాంజలి కూడా. అలాగే సుబ్రహ్మణ్య భారతి కూడా సౌత్ ఇండియా నుంచి వచ్చినటువంటి కవులు అగ్రశ్రేణి. యూనివర్సల్ విట్నెస్ అనే మీ కవితా సంకలనం గురించి కొన్ని మాటలు చెప్పగలరా? ఎస్, దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ పోయట్రీ కలెక్షన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఇన్ విచ్ ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ సమ్ 87 poems in English. And all those poems are my real life experiences as a student, as a teacher, as a researcher. And as an onlooker of the society. Because
For example, I was traveling in a bus and I experienced something bad or good. Then I composed a poem based on those experiences. And all those poems, focus on real life experiences, not imaginary situations. ఓకే. And I dealt with nature, I dealt with mother, I dealt with HIV/AIDS, because when I composed a lyric on HIV/AIDS, that was the day when AP was passing through the worst ever crisis as far as HIV/AIDS was concerned. Say in 2004. 4లో. If you go back to 20 or 21 Yes sir, years. in those days we AP can see topped very the list. on and off గా మనం చూసేవాళ్ళము AP topped the HIV. list, topped the list in the country with more number of HIV/AIDS cases. ఇప్పుడు కొంచెం అవగాహన వచ్చింది ఇప్పుడు కాబట్టి we can తగ్గింది, కొంచెం తగ్గింది. So that was the day when I was deputed for training in HIV/AIDS. Then that motivated me to compose. After a 7-day training, I was motivated to compose a lyric on HIV/AIDS. That was how poets are inspired actually. So poets are inspired to compose the situation demands అనేది కూడా ఒప్పుకోవచ్చు కదా సార్? ఒప్పుకోవచ్చు 100%. ఇన్స్పిరేషన్ అక్కడి నుంచే వస్తుంది. అలా నేను ఏం చేశానంటే ఒక మదర్ మీద, మా అమ్మ మీదనే రాసుకున్నాను. ఒక HIV/AIDS మీద రాశాను, ఒక తాజ్మహల్ మీద రాశాను, ఒక ప్రేమికుల మీద రాశాను. అట్లా మీకు ఇప్పుడు మనం అంటే ఇప్పుడు వీఆర్ పాసింగ్ త్రూ ది ఆన్లైన్ మోడ్ ఆఫ్ ఏంటి ఈ డెలివరీ అంటే లైక్ DTDC అని ఇట్లాంటి కోరి మనకు ఓల్డ్ డేస్లో మనకి ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే పోస్టల్ సర్వీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు పోస్టల్ సర్వీస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. పోస్ట్ మ్యాన్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరు తెలియదు ఈ జనరేషన్. పోస్ట్ వచ్చిందంటే వీఆర్ ఇమోషనల్లీ అటాచ్డ్ టు ది పోస్ట్ మ్యాన్, ఏదో వచ్చింది ఉత్తరం అని. అలా పోస్ట్ బాక్స్ కూడా నేను కంపోజ్ చేశాను. అంటే అవుట్ ఆఫ్ మై ఏంటి సెంటిమెంట్, అరే పోస్ట్ మెన్ వచ్చినట్టు ఒక ఉత్తరం వచ్చేది. ఇక్కడ అప్పుడు దోస్ ఆర్ ద డేస్ వెన్ వీ హ్యాడ్ ఓన్లీ టెలిగ్రామ్ ఫెసిలిటీస్. టెలిగ్రామ్ వచ్చిందంటే గుడ్ మెసేజ్ ఆర్ బ్యాడ్ మెసేజ్. ఇప్పుడంటే వాట్సాప్లు వచ్చినాయి, మీకు క్షణాల్లో వెళ్ళిపోతున్నాయి. అప్పుడు మాకు ఏంటంటే ఒకటే మోడ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, ఐదర్ టెలిగ్రామ్ ఆర్ ఉత్తరం. పోస్ట్ మ్యాన్ వచ్చిందంటే ఒక ఎగిరి గంతేశాను, ఏదో ఉత్తరం వచ్చిందా, పెళ్లి కార్డు వచ్చిందని. ఇప్పుడు అది లేదు, ఇప్పుడు అంత కొరియర్ సర్వీస్ అయిపోయింది. పోస్ట్ మ్యాన్ కూడా నేను రాశాను ఒకటి కంపోజ్ దానిపైన. అంటే ఆ సంతోషమే వేరు సార్, సంతోషమే వేరు, ఆ సంతోషం వేరు. దాని పట్ల ఎన్నో సినిమాలు కూడా వచ్చాయి ఓన్లీ దానిపైన, ఉత్తరాల పైన, పోస్ట్ బాక్స్ పైన. సో ఇలాంటి మంచి మంచి సినిమాలు కూడా రచించిన డైరెక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు, చాలా చక్కగా. సార్ ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే సాహిత్యం ద్వారా మరి సమాజ మార్పు సాధ్యం అంటారా? లిటరేచర్ కెన్ చేంజ్ ద సొసైటీ. నమ్ముతారా మీరు? ఎస్, బట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దెర్ ఆర్ రీడర్స్. If you read, you will be inspired. If you don't read, then you walk on the right path. If you don't read, you'll sit dumb. And what would be the ultimate result? No knowledge. No knowledge means you are almost as good as an illiterate. Then nothing works out in your favor, or towards the end. So literature needs readers, and readers need good literature. So one can't be separated from the other. So literature mirrors the society from multiple dimensions. So if you want good literature, you need to read good writers. That depends on your interest, that depends on your enthusiasm actually. So without interest, you can't read anything. I can't make you read every day unless you have interest in that writer or in that particular work. So literature can influence. For example, how can you say that literature can't influence the society? For example, if you go on the road, or if you go to any hotel, for example, you have a movie banner. Naturally, people are inspired. There is one film by name XYZ. Naturally, they go and watch that movie. అలాగే ఆడవాళ్ళకైతే షాపింగ్ మాల్స్ అనేసి లేకపోతే బంగారపు షాపులు, naturally we'll get attracted. Even that comes under literature. Literature is not just about reading poetry, novels or short stories. Literature includes all forms of writing. Even one that can influence even in illiterate also. లిటరేట్ కూడా అవి చూసి ఒక మంచి పాటను వినిపించండి, ఆమె ఎంజాయ్ చేస్తుంది. కానీ సాహిత్యం ఆమెకు అర్థం కాదు, అయినా పాడతారు వాళ్ళు.
చదువు రాకపోయినా చదవలేకపోయినా మంచి పాట, అది కూడా కష్టమైన పాట కూడా చక్కటి తెలుగులో పాడేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. కానీ మంచి సాహిత్యం సమాజాన్ని కదిలించాలి. సమాజాన్ని కదిలించాలంటే అక్కడ పాఠకుడు ఉండాలి. కానీ ఇప్పుడు పాఠకులు అంత స్థాయిలో ఉన్నారని నేను అనుకోవట్లేదు. నా అనుభవంలో చెప్తున్నాను, నా స్టూడెంట్స్ చూసి చెప్తున్నాను. మహిళా సాహిత్యం, విభజన సాహిత్యం, జైలు సాహిత్యం, ఈ 3 అంశాలు మీరు విస్తృతంగా పరిశీలించారు. మరి వీటిపై మీ అభిప్రాయాలు ఏంటి? ప్రిజన్ లిటరేచర్ ఈజ్ ద కైండ్ ఆఫ్ లిటరేచర్ రిటర్న్ డ్యూరింగ్ the present days actually. For example, we have prison writers like Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, and others. To name a few others, we have a long list of prison writers. Yes. Even Aung San Suu Kyi from Burma. Now it is called varaku teliyadu Myanmar. Aung San Suu Kyi has composed a diary. ఇప్పుడు కూడా చూస్తే కనుక మీకు ఉంది అనుకుంటా, ఆన్లైన్ లో కూడా ఉంది. ఆంగ్ సాన్ సూకీ is a living legend now, and she underwent prison life for some 27 years, man. Like Nelson Mandela, like Martin Luther King, Abraham Lincoln, Jawaharlal Nehru, and Mahatma Gandhi, and Sri Aurobindo. వీళ్ళంతా జైలు జీవితం గడిపి జైల్లో ఉన్నప్పుడు రాసినటువంటి సాహిత్యం, that is what we call prison literature. So prison literature brings out those experiences of the writers while they were leading a jail life. ప్రిజన్ లైఫ్లో ఉన్నటువంటి సాహిత్యం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ నేటి తరానికి అది అవసరం. అవును, ఎందుకంటే అప్పుడు ఆ అనుభవం ఎలాంటిది అనేది క్లుప్తంగా, అంటే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా రాయగలిగినటువంటి పుస్తకాలు. ఎందుకంటే జైలు సాహిత్యం కింద వచ్చినటువంటి అని ఒరిజినల్ రైటింగ్స్ అవి, అంటే వాళ్ళు స్వయంగా అనుభవించి రాసినటువంటి, కాబట్టి అవి చదవాల్సిన అవసరం ఉంది కంపల్సరీగా. ఈవెన్ మనకు భగత్ సింగ్ కూడా ఒకటి డైరీ రాశాడు, చాలా మందికి తెలియదు. భగత్ సింగ్ ఒక డైరీ రాశాడు పంజాబీ లాంగ్వేజ్. సో భగత్ సింగ్ హస్ కంపోజ్డ్ ఎ డైరీ ఇన్ పంజాబీ లాంగ్వేజ్ రాశారు, కానీ చాలా మందికి తెలియదు. బట్ దట్ వాస్ కంపోజ్డ్, రాశారని అంటే అనువాదం పంజాబీలో చేశారా, రాయడమే ఇంగ్లీష్లో అనువాదం చేశారు, బట్ ఆయన లెటర్స్ రూపంలో రాశారు. దట్ వాస్ కంపోజ్డ్ ఇన్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ లెటర్స్. కానీ ఇప్పటికీ కూడా ఇట్లా భగత్ సింగ్ అనేసరికి మన నిజంగా ఒక వైబ్రేషన్ షహీద్ భగత్ సింగ్ అంటే అట్లాంటి నేటి తరానికి తెలియవు సార్. అంటే ఇక్కడ మనకు ప్రిజన్ లిటరేచర్లో జస్ట్ యాజ్ వి ఫోకస్ ఆన్ ప్రిజన్ లైఫ్, the writings of prison writers are also equally important because they covered those lived experiences while they were leading the prison life. కాబట్టి అక్కడ దానికి సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది. అది ఇక్కడ I have covered all those prison writers. For example, Martin Luther King, Jawaharlal Nehru, Sarojini Naidu, even 3 or 4 writers from Odisha. Now we call it Odisha. Even Telugu writers. అంటే ఎలా సార్ మీరు ఈ అంశాలను తీసుకొని? Like as a serious researcher, I did some study, preliminary study. Then you have taken picked up the correct input. Picked up the writers from different states. For example, for most readers or people, Sri Aurobindo is a philosopher, a yogi, a karma yogi. But Sri Aurobindo isn't a karma yogi, isn't a philosopher. He is equally a prison writer. But not many people know that he is a prison writer. Sri Aurobindo was jailed. He was in jail. He was in jail. అక్కడే రాశాడు ఇవన్నీ, ఆయన జైల్లో ఉన్నప్పుడే రాశారు ఇవన్నీ. కాబట్టి he was in jail. శ్రీ సరోజిని నాయుడు, she was in jail. కాబట్టి ఇవి చాలా మందికి తెలియదు ఇక్కడ. అట్లా ఒడియాలో కూడా 3 రైటర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు జైల్లో ఉండి రాశారు. మన తెలుగులో కూడా ఉన్నారు, మీకు తెలుగు రైటర్స్ కూడా ఉన్నారు, అప్పుడు జైల్లో ఉన్నట్టుంటారు. కానీ వీళ్ళ గ్రంథాలు వెలుగులోకి రాలేదు. అంటే మోస్ట్లీ మీరు అన్ని గ్రంథాలని టచ్ చేశారు, అన్ని కవులను కూడా టచ్ చేశాను. ప్రిజన్ లిటరేచర్లో డైరీస్ వచ్చాయి, నావెల్స్ వచ్చాయి, షార్ట్ స్టోరీస్ కూడా కవర్ చేశాను. అలాగే ఉమెన్స్ లిటరేచర్ అన్న స్త్రీవాద సాహిత్యం. ఎందుకు స్త్రీవాద సాహిత్యం అంటే ఇక్కడ మనకు యాక్చువల్గా ఉమెన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ఫీరియర్ టు మెన్ ఇన్ కన్వెన్షనల్ ఇండియన్ సొసైటీ. అంటే ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ వెస్టర్న్ సొసైటీ. Western society is different from Indian society. But Indian society was more based on, conventional society. Because women were not allowed to go for education, women were not allowed to go outside, and women were not allowed, to work with men in equal proportion. So those were rigid times, tough times for women. So the first lady meekaithe telusu,
సావిత్రిబాయి పూలే. She was the first woman teacher. ఫస్ట్ ఉమెన్ టీచర్, ఒక She ఉపాధ్యాయురాలిగా ఆవిడ Yes. అడుగుపెట్టిన అడుగుపెట్టిన. తీరు Mm. ఇప్పటికీ ప్రతి ఒక్క మహిళకి కూడాను Inspiration. స్ఫూర్తిదాయకంగా స్ఫూర్తిదాయకం. నిలిచిపోయారు ఆవిడ. అంటే మనకు ఇక్కడ స్త్రీవాద సాహిత్యం ఎందుకు వచ్చిందంటే, Mm. ఎక్కడైతే పురుషాధిపత్య సమాజంలో Mm. స్త్రీలు అణగదొక్కబడ్డారో అక్కడ అక్కడే స్త్రీ మరి రచనలు మహిళ- కూడా బాగా వచ్చిందంట. Mm. దాన్ని నేను సపోర్ట్ చేశాను. Mm. ఎందుకంటే ఉమెన్ ఆర్ నెవర్ కన్సిడర్డ్ ఇన్ఫీరియర్ ఆర్ సుపీరియర్. Yes, ఎందుకంటే she's they are being entitled treated to as equally. ఈక్వల్ రైట్స్ ఉండాలి కదా. అవును. కాబట్టి అక్కడ మనకు ఈ ఉమెన్ రైటర్స్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే మోడర్న్ ఉమెన్ రైటర్స్లో మంజు కపూర్ అని ఉంది. మంజు కపూర్ నావలిస్ట్. Okay. అంటే షీ డెల్ట్ విత్ ఉమెన్ ఇష్యూస్, Mhm. ఒక జెండర్ ఇష్యూసే కాకుండా కాకుండా మెయిన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ సఫరింగ్స్, ఛాలెంజెస్, ట్రబుల్స్ దట్ ఉమెన్ ఫేస్ ఇన్ ఇండియన్ సొసైటీ. అంటే షీ కంపోజ్ హర్ నావెల్స్ అగేన్స్ట్ ది కన్వెన్షనల్ మెథడ్స్. అదే అక్కడ షీ చాంపియన్ ద కాజ్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఉమెన్, నాట్ వెస్టర్న్ ఉమెన్. బట్ అక్కడ షీ బికేమ్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ నావలిస్ట్. Unlike the other conventional writers who predominantly focused the domination of men on women, they were sidelined. And ఇక్కడ మంజు కపూర్ stood as the women's rights actually. She stood for the women's rights. షీ టేకెన్ అ స్టాండ్. కాబట్టి ఇక్కడ మంజు కపూర్ అలా ఒక మంజు కపూర్ నావల్ మీదనే ఒక ఐ బ్రాట్ అవుట్ ఎ స్పెషల్ వాల్యూమ్ ఆన్ ద నావల్స్ ఆఫ్ మంజు కపూర్ ఇన్ దోస్ డేస్, సమ్ 2015 or 16 if I remember rightly. So that received a very good response from the contributors, and that book is still useful for researchers across the country. సో మంజు కపూర్ నావల్ మీద కూడా నేను ఒకటి చేశాను శ్రీవాద సాహిత్యం మీద తీసుకున్నట్టయితే. మిగతా వాళ్ళ మీద ఎందుకు చేయలేదంటే షీ చాంపియన్డ్ ద కాజ్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఉమెన్, నాట్ కన్వెన్షనల్ ఇండియన్ ఉమెన్, మోడర్న్ ఇండియన్. అక్కడ నాకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ నచ్చిన విషయం. అక్కడ బాగా వచ్చినాయి. అంటే కొన్ని విషయాలు నేను ఇక్కడ షేర్ చేయలేను, అది చదివితేనే మీకు అర్థం. అంటే ఒక గైనిక్ ఇష్యూ అనుకోండి, ఒక గైనిక్ ఇష్యూని కూడా ఆమె ఓపెన్గా చెప్పింది. ఒక నావల్లో ఓపెనింగ్ సెంటెన్స్ తోటే మొదలు పెట్టినట్టు ఇక్కడ. అక్కడ సృష్టికి మూలం స్త్రీ అని చెప్తాం కదా. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఉమెన్ ఈజ్ ద క్రియేటర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ద మ్యాన్, ఉమెన్ ఈజ్ ద క్రియేటర్ అని చెప్తూ ఎందుకు జస్టిఫికేషన్ చెప్తూ వస్తుంది. అది చదివిన అది కొంచెం చాలా క్యాప్టివేటింగ్ ఉంటుంది. చాలా వండర్ఫుల్గా చెప్పారు సార్. అంటే ఒక లేడీ రచయిత గురించి కూడా మీరు చాలా గొప్పగా చెప్పారు. వినడానికి చాలా ఆసక్తిగా ఉంది. మేము కూడా బుక్లు చదవాలన్న ఒక నిజంగానే నాకు కూడా అదొక కోరిక పుడుతుంది. మంజు గారి బుక్స్ నిజంగా చదవాల్సిందే. సో మీరు అనుసరించే విమర్శా పద్ధతి ఏది? ఒకవేళ పాశ్చాత్య సిద్ధాంతాలా లేకపోతే భారతీయ దృష్టికోణమా? ఈ రెండిట్లో కనుక మీరు అంటే చూస్ చేసుకుంటే. I have covered both forms of literary criticism. రెండు We cover call it చేశారు. literary criticism, Western criticism, అండ్ in terms of those books where they dealt with Western literature. For example, I have published a book on literary theories in which I covered not just Indian literary masters, in which I covered Western literary masters. And of course, coming to the other Indian writings, I covered Indian way of analyzing the text. But to simplify things, I can say that Indian way of literary criticism is more approachable to an Indian reader in terms of reaching out to the readers. But Western philosophy is a rigid one, is very difficult to understand actually, not an easy one for Indian readers. So they focus more on theories. For Indians, to understand, they should first understand the theories. Without reading those theories, very difficult for Indians to understand these texts actually. Indian literary masters are in no way superior, are in no way inferior to Western masters. We are number one. We are Indian literary masters are the best writers, I can say. Okay. 44 గ్రంథాలు రచించిన రచయితగా మీకు మంచి మంచి గౌరవాలు లభించాయి, గుర్తింపులు కూడా. సో అవి మీకు అంటే గుర్తుండేటివి ఏంటో చెప్తారా? Happiest moments in my life was that I was invited as a keynote speaker in 3 or 4 national seminars. Wow, wonderful. And in one of the occasions where I was asked to release the book by a budding author, book launch ceremony. We call it book launch ceremony. Yes. And there were 3 or 4 occasions where I was invited to deliver
lectures for PhD scholars. ఓకే. As far as research methodology is concerned, I was asked to deliver that content for full day actually. So these 3 or 4 occasions gave me వెరీ మచ్ you know ఇమ్మెన్స్ ప్లెజర్ immense అంటారా? pleasure actually. If I don't go by the awards or rewards, you know, కానీ you are my always readers there are in my- the readers. That's my what I was readers are about to my- tell you. my They readers are awards, daily awarding you by yes, yes. each letter Each letter. whenever they read. అంటే Yes, ఒక్కొక్క అక్షరం చదివినప్పుడు Yes, మీరు yes. వారి గుండెల్లోనే yes. నిలిచిపోతారు. అంతకంటే గొప్ప అవార్డు ఇంకా మీకు ఏది లేదు, సరి రాదు. My readers are my first recipients. I mean, my readers are my first people to acknowledge, whether through newspapers or books or other articles. సో నిజంగానే అంటే ఒక కవిగా మీరు ఇన్ని పుస్తకాలు రాశారు, చదివే వాళ్ళందరూ కూడాను మరి చదివినప్పుడు మిమ్మల్ని గుర్తు చేసుకొని ఎంత చక్కగా రాశారని ఆ విమర్శలు కూడా ఇచ్చారు. సో నేటి తరానికి పఠన అలవాట్లు తగ్గిపోయాయి కదా, 100%. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు మనందరికీ తెలుసు ఫోన్ లేనిది అసలు ఒక్క రోజు కూడా గడవడం, ఒక నిమిషం గడవడం కూడా చాలా కష్టం. సో ఇలాంటి ఒక నవతరం అంటే మరి యువతకి మీరు చెప్పాల్సింది ఏదైనా ఉందా సార్? యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనకు టెక్నాలజీ బాగా వచ్చిన తర్వాత మేడం, రీడింగ్ హ్యాబిట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ డెడ్ హ్యాబిట్. డెడ్ హ్యాబిట్ అది. రీడింగ్ హ్యాబిట్ గ్రాడ్యువల్గా ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ ఇట్స్ షీన్ ఆర్ యూనో ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్. కానీ స్టూడెంట్స్ రీడ్ ఓన్లీ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్స్. దే డోంట్ రీడ్ ఫర్ acquiring knowledge. Yes. Only those readers who appear for competitive exams are alone reading actually. But except these 2 or 3 specific cases, like students appearing for academic exams, candidates appearing for competitive exams, rest of the world, they have lost that reading habit. కానీ ఇక్కడ రీడింగ్ హ్యాబిట్ ఏం చేస్తుందంటే మనకు ఇట్ ఎలివేట్స్ అవర్ మైండ్స్, ఇట్ షార్పెన్స్ అవర్ ఎనలిటికల్ స్కిల్స్. ఇది ఇక్కడ తగ్గుతుంది నేటి యువతరంలో. పఠనాసక్తి ఎప్పుడైతే పోతుందో అక్కడ ఆలోచించే శక్తి తగ్గుతుంది అన్నట్టు అది. కాబట్టి పఠనాసక్తిని ఏంటంటే మనం దాన్ని బాగా డెవలప్ చేయాలి. ఒక టీచర్గా, ఒక పేరెంట్గా, ఒక సొసైటీలో సిటిజన్గా మనకు రిసోర్సెస్ బాగా వచ్చినాయి. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వచ్చింది, ఈ పేపర్స్ వచ్చినాయి. ఈ పేపర్స్ ఎంతమంది చదువుతున్నారు? ఎలక్ట్రానిక్ పేపర్స్. అలాగే ఎంతమంది నావల్స్ చదువుతున్నారు, ఎంతమంది షార్ట్ స్టోరీస్ చదువుతున్నారు, లేదు ఎంతమంది వాళ్ళ కాంటెంట్ బేస్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ చదువుతున్నారు. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. పిల్లలు చాట్ జీపీటీ ఎగ్జామ్ గంట ముందు కూడా మొబైల్లో చాట్ జీపీటీ ద్వారా వచ్చి ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు. టెక్స్చువల్ రీడింగ్ లేదు. అది నేను ఒక టీచర్గా గమనిస్తున్నాను. లైబ్రరీకి వెళ్ళి ఒక టెక్స్చువల్ రీడింగ్, ఒక టెక్స్ట్ బుక్ అనేది లైబ్రరీలో ఒక కార్డ్ ఇచ్చేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు. అవును. సో ఆ కార్డు ఇప్పుడు అసలు లేదు. టెక్స్చువల్ రీడింగ్ చేయమని చెప్తున్నాను. మీరు ఒరిజినల్ టెక్స్చువల్ రీడింగ్ కనుక చదివినట్టయితే మీ ఆలోచన విధానం, మీ దృక్పథం మారిపోతుంది. మీరు ఏ సంక్లిష్టమైన సమస్యకు మీరే సమాధానం చెప్పగలరు. ఇప్పుడు నేటి యువతరంలో లోపిస్తుంది ఏంటంటే, సమస్యకు పరిష్కారం వెతుకోలేకపోతున్న కారణం ఏంటంటే స్ట్రెస్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. పఠనాసక్తి లేదు, స్ట్రెస్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. వాళ్ళు తీసుకుంటున్నటువంటి ఒక ఆలోచన విధానం కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. అంటే ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వస్తే కూడా వాళ్ళు తట్టుకోలేకపోతున్నారు. మేము స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు చందమామ కథలు బాగా చదివేవాళ్ళం. నేను అప్పుడప్పుడు క్లాసులో పిల్లలకు చందమామ కథలు కూడా చెప్తాను. క్లాసును నేను ఆకట్టుకోవాలి కదా, బట్ లైవ్ లో తీసుకొచ్చుకోవాలి. అవి కూడా చాలా బాగుంటాయి. చందమామ కథలతో పాటు ఇప్పుడు పంచతంత్ర కథల్లో మంచితనం ఏంటి అనేది మనం అందరం చెప్పాలి. అది ఇప్పుడు వాళ్ళకి లోపిస్తుంది. అది పఠన శక్తి ఉండాలంటారు, పుస్తకాలు చదవాలి, చదివించాలి. లేదంటే వాళ్ళ సమస్యలు వాళ్ళ పరిష్కారం. అంటే ఈ జనరేషన్ హ్యాస్ టు సాల్వ్ ఇట్స్ ఓన్ ప్రాబ్లం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే దట్ డిపెండ్స్ మోర్ ఆన్ రీడింగ్ బుక్స్, క్వాలిటీ బుక్స్. మంచి బుక్స్ చదవనట్లేదు, కానీ ఇది తగ్గుతుంది. టెక్నాలజీ పెరిగినా కొద్దీ మనకు రీడింగ్ హ్యాబిట్స్ తగ్గుతుంది. ఆ రీడింగ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ డెడ్ హ్యాబిట్. అది వీ షుడ్ రివైవ్ దట్ రీడింగ్ హ్యాబిట్. చూశారు కదండి, పఠన అంటే మామూలుగా పుస్తకాలు చదవడం ఎంత ఇంపార్టెంటో. నిజంగా ఇప్పటి నుంచి మనం అందరం కూడా మొబైల్ని పక్కన పెట్టేద్దాం, పుస్తకాలు చేతిలో పట్టుకుందాం. సో ఎవరికైనా పుట్టినరోజు కానీ ఇంకేదైనా సెలబ్రేషన్ వచ్చినప్పుడు ఏదో గిఫ్ట్ రూపంలో కాకుండా ఒక చక్కటి పుస్తకాన్ని వాళ్ళ చేతుల్లో పెడదాం. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, మంచి ఆలోచన శక్తి పెరుగుతుంది, స్ట్రెస్ అయ్యి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టగలుగుతారు, మంచి జీవితాన్ని ఎంజాయ్ చేయడానికి చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా ఇట్టే సాల్వ్ చేస్తారు. సో ఇలాంటి మంచి జీవితాన్ని మీరు అందించాలి.
నేను అందించాలి, మనం అందరం అందించాలి. సో మనందరం కూడా పుస్తకం వైపు మన మనసుని మళ్ళిద్దాం. సో ఈరోజు ఇంత చక్కటి క్వశ్చన్స్ మనందరినీ కూడా ప్రేరేపించారు డాక్టర్ పివి లక్ష్మీప్రసాద్ గారు. సార్ మీకు ధన్యవాదాలు. ఇలాంటి విజయాలు మరిన్ని చవి చూడాలంటూ మరి ఇంకా అవార్డులు రివార్డులు మీ సొంతం చేసుకోవాలి, మరిన్ని బుక్స్ రాయాలి, మేము చదవాలి, మీరు ఇలాగే ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ నేను మీ వ్యాఖ్యాత రజని. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ బెస్ట్ విషెస్. ఐ విల్ కీప్ అప్ యువర్ వర్డ్. మీరు ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేశారు, దాని తర్వాత పరిశోధకుడిగా, మరి రచయితగా. ఈ 3 కోణాల్లో మీ అనుభవం ఎలాంటిది? A teacher is an everyday learner. I wake up at 3 a.m. or 4 a.m. and I sleep only for 3 to 4 hours a day. All these 3 are inseparable assets. I can't separate one from the other. They are interrelated. Freedom of reading for hours together in the Kakatiya University Library for 6 to 8 hours a day. And I'm very proud to share that my great grandfather was also a poet. ఆయన పేరు sir? His name was Puram Rangarao. The first ranker was a student from Kerala actually. She inspired me a lot. Though she was younger to me, she inspired me. She was an eloquent speaker. I appreciated her on the stage. కానీ నన్ను బాగా ఇన్స్పైర్ చాలా ఎలక్వెంట్ గా మాట్లాడింది. దట్ ఈస్ యువర్ గ్రేట్నెస్, దట్ యు నో యు ఆర్ టేకింగ్ అంటే ఒక ఉమెన్ మిమ్మల్ని ప్రేరేపించారని చెప్పడం కూడా చాలా గొప్ప. Then I invited her and she was a serious reader. Oh, that drove me into reading a lot. సో ఇప్పటి వరకు 44 పుస్తకాలను మీరు రచించారు కదా, సో వాటిల్లో మీకు ఇష్టమైన పుస్తకం? As far as my understanding of Bhagavad Gita is concerned, but that has given me a good name. That has given me a place where I can sit with you in the studios now.